ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ सांसद सनी ਦਿਓਲ ਦੇ ਘਰ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ चिकित्सा दी तो पठानकोट विच बहुत सारे लोग डेंगू का शिकार हो रहे हैं पर जिला प्रशासन का इस वल कोई ध्यान नहीं जा रहा। अगे गलबात करते हुए उन्होंने कहा कि शहर पठानकोट विच जिन्ने भी विकास के काम किए जा रहे हैं उन्हां विच भी वड्डे पद्धर ते घोटाला किया जा रहा है, जिसकी एक मिसाल इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन ते सत्ताधारी लोगों की शह ते कांग्रेस के पार्षद कब्जा कर रहे हैं, उसनों अपनी वपारिक वरतों विच लिया रहे हैं। उन्होंने कहा कि पठानकोट भाजपा इन्हां सत्ताधारी लोगों वालों की जा रही धक्केशाही नूं कदे भी बर्दाश्त नहीं करनगे अते पठानकोट विच हो रहे काम की इंक्वायरी करवाणगे। इन्हां सत्ताधारी लोगों वालों कीते गए इन्हां घोटालियां नूं जनता के सामने लैके आउणगे। आओ सुनते हैं जिला प्रधान विजय शर्मा के नाल भाजपा के नेता योगेश ठाकुर ने प्रेस वार्ता विच होर की कहा। भारतीय जनता पार्टी जिला पठानकोट वालों जी अज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कुछ स्थानीय मुद्दे लेकर के की जा रही है, जिस तरह तुहानूं थोड़ा जिहा ब्रीफ पहले किया है कि इस पठानकोट शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है। अज की अखबार ये गल साबित होंदा है, दसदी है कि पिछली रात किन्ने दुकानों के ताले टुटे हैं और किस तरह चोरियां हुई हैं, ये प्रशासन या पुलिस प्रशासन क्या कर रहे हैं। दूसरी गल, पठानकोट के अंदर डेंगू का प्रकोप पूरा चल रहा है और प्रशासन की उहदे वल कोई ध्यान नहीं है। पठानकोट के सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी 100 तो ज़्यादा लोग उत्थे मरीज पे है। पठानकोट के अंदर प्लेटलैस जी मशीना 2 अवेलेबल है सिविल हॉस्पिटल के अंदर, दोनों विचों एक मशीन खराब चल रही है, उहदा उन्होंने रिपेयर का उन्होंने ठीक करने का मेरे ख्याल से प्रशासन सिविल हॉस्पिटल में कुछ नहीं किया जा रहा। एक मशीन जी है वो इनसफिशेंट है, जिहदे नाल लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। बहुत सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके गरीब लोग वो अपना इलाज कराने से मजबूर हो रहे हैं, जिसके कारण वो गरीब लोग उस पैसा नहीं दे सकते। इस तो अलावा अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर योगेश जी ने दसिया या जो असी मुद्दा तो होर फिर मुड़ के दसांगे, पठानकोट के अंदर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन ते सत्ताधारी लोगों की शह ते और इत्थों के चुने हुए एमसीआं द्वारा कब्जा किया जा रहा, नजायज़ कब्जा किया जा रहा है। कुछ 2 मरले का प्लॉट जिस तरह दसिया वो प्लॉट रेजिडेंशियल परपस वास्ते किसी गरीब को दिता गया सीगा, जिथे पंजाब सरकार या गौरमेंट की स्कीमां होंदियां गरीबों की भलाई वास्ते, वो प्लाट इत्थों के चुने हुए उस ही वार्ड के MC ने उन्होंने को खरीदया और खरीद के उत्ते अपना कमर्शियल कर लिया और उस जगह के नाल कुछ 2-3 मरले जगह होर जी सरकारी पई सी उहदे ते भी कब्जा कर लिया और इत्थों के इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जिन्होंने उसकी देखभाल करनी है, रक्षा करनी है, कोई नजायज़ कब्जे ना हो, उसके चेयरमैन भी बेबस दिखाई दे रहा है। उन्होंने एक वीडियो पिछे मैं सोशल मीडिया देखी है, उन्होंने भी हथ खड़े है तो मैं एक नोटिस भेजा दूजा भेजा, लेकिन ये भी उन्होंने कहा जिस तरह साडे बड़ियाला साहब ने हुणे गल की है, तो उन्होंने कहना है कि इस कब्जे के पिछे अपनी मजबूरी जाहिर की है, इस कब्जे के पिछे सत्ताधारी लोगों का संरक्षण है। वो मैं पूछना चाहना कि वो सत्ताधारी लोग किहड़े है, वो सत्ताधारी लोग इत्थों के विधायक जिहड़े कांग्रेस के चुने हुए विधायक है वही है और इस तो अलावा मैं समझदा कोई सत्ताधारी नहीं है। तो अज भारतीय जनता पार्टी ये मंग करती है कि पठानकोट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक की जाए, ये चोरियां डाकियां जो गुंडागर्दी है वो बंद की जाए और जिहड़ा पठानकोट के शहर के लोग डेंगू प्रकोप नाल पीड़ित हो रहे हैं उन्हों प्रबंध किया जाए, उन्होंने सेहत पक्षों और फॉगिंग सिस्टम फॉगिंग जगह बाजारों में फॉगिंग कराई जाए ताकि डेंगू तो बची है और मशीनां हस्पताल के अंदर जी खराब पई और ठीक की जान और जिहड़ा नजायज़ कब्जा जिस भी व्यक्ति ने किया है चाहे कोई भी है, भारतीय जनता पार्टी मंग करती है, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अगे भी मंग करती है, प्रशासन अगे मंग करती है, DC साहब अगे मंग करती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे और नजायज़ कब्जे हटाए और जिस पर्पज वास्ते वो जगह जिन्होंने लोगों को दी गई है उन्होंने मकान बने उत्थे गरीब का बने और जोड़ा होर कब्जा उन्होंने नजायज़ इंप्रूवमेंट ट्रस्ट किया वो किहदी शह ते किया किहदे ते किया
ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹਬੜਾ ਦਬੜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਕਾਂक्षा ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਹੋਏ ਔਰ ਐਸਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਪਰ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਇੱਕ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਰਲੇ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਮੌਤਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਐਂਸੈਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर जात पात का पूरा समर्थन करता है, पूरा मान सम्मान करता है तो उन्होंने हकों की लड़ाई करता है। तुहाडे माध्यम राही सिर्फ यही गल जिहड़ी वो अपने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन के उत्ते भी सवाल लगा रहे हैं, उन्होंने को सवाल पूछते हैं भी तुसीं ये गल दसो भी रामलीला ग्राउंड के उत्ते जिहड़ी तुसीं पार्किंग लै रहे हो, उत्थों के वार्ड वासियों को नजायज़ ਉਹਦਾ कोई हिसाब अज तक दिता? पैसा कित्थे जा रहा? किहड़े शुभ काम चला रहे? किसी गरीब कुड़ी का ब्याह कर रहे हो? कदे तुसीं नालियां दे उत्ते कब्जे करके दुकानां बना के वेच दिंदे हो, कदे तुसीं चक्कियां बना के जिहड़े प्लाट वेच दिंदे हो। हुण तुहाडे कोल सवाल पुछांगे, तुहाडा ते ओह फंडा है भी लूट सके तो लूट ले कर लंबे हाथ, पर जिहड़े लुट्टण वाले हाथ है ना ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 750 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਾਂਗੇ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਹੈਗਾ, ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਹੈ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਤਰਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਗਏ, ਮੌਨ ਵਰਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਟਰਸਟੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬਾਡੀ ਹੋਏ, ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਨ। ਪੂਰੀ ਸਮਸਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪਦ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਵੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਨਾ ਬਣੋ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ।
ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਪਰੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਮਸਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਵਰਮਹਸਤ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਿਹਦਾ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ 1-2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਥੜਾ ਬਣਾ ਲੇ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤ੍ਰਸਤ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫੌਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਛ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਖਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕੀ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ? ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਦ ਹੈ, ਨਗਰ ਮੇਅਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਪਏ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਹੈ, ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਫੌਗਿੰਗ ਹੋਏ, ਜਨਤਾ ਤਰਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ? MLA ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। MLA 'ਚ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਰਿਬਨ ਕੱਟਿਆ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਸੜਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਸਤਾ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।